السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے نہیں بلکہ افغانستان کے کسی صوبے کے وزیر لگتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سے شروع میں نے مثبت بات کی لیکن انہوں نے فائدہ اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ہوں، آئین کے خلاف کام نہیں ہونے دوں گا، لیکن اگر صوبے کے امن و امان کے لیے کوئی بھی کام کرے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بلاول بھٹو اور محسن نقوی ایک ہی مسودے پر مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ پر کام کر رہے ہیں اور حکومت کے پاس بھی ایک مسودہ ہے۔ تینوں مسودوں پر مذاکرات ہوں گے اور متفقہ مسودہ بنایا جائے گا۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بانی تحریک انصاف کے ملٹری کورٹ ٹرائل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا کیا؟ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 18 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 443 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 159 کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 14 کمرشل، 6 زرعی اور 422 ڈومیسٹک شامل تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 3,42,523 یونٹس ڈیٹیکشن بل قیمت میں چارج کیے گئے ہیں۔ چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,35,55,972 روپے ہیں۔ انسداد بجلی چوری مہم کو 353 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد صدار بائی پاس پر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر دکان سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور محفوظ رہا جبکہ ساتھ بیٹھا ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پھول نگر کے نواحی علاقہ خانقہ موڑ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اسلم بابر انصاری کی رپورٹ میں۔ پھول نگر کے نواحی علاقے خانقہ موڑ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں خطرناک اضلاعی ڈکیت گینگ کے 2 ارکان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، جبکہ ساتھی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ڈاکو ضلع بھر کے مختلف تھانوں کو مطلوب تھے، جو ہاؤس ڈکیتی اور رازدانی کے 40 مقدمات سے زائد مقدمات میں ملوث تھے۔ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ نے خانقہ موڑ کے قریب 50 ایکڑ پر محیط بانس کی فصل میں پناہ گاہ بنا رکھی تھی۔ شہری نے 15 پر پولیس کو اطلاع دی کہ 10 ڈاکو نقدی 78,000 روپے اور موٹر سائیکل چھین کر فصل بانس میں فرار ہو گئے، جس کے بعد پولیس فوری رسپونڈ کرتے ہوئے موقع پر پہنچی اور بانس کی فصل میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھ کر مختلف اطراف سے سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ ساتھ ہی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 ملزمان زخمی ہو گئے، جن سے چھینی گئی رقم، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں کی پناہ گاہ سے اسلحہ اور بستر بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈکیت گینگ 23 سے زائد انتہائی خطرناک ڈاکوؤں پر مشتمل ہے۔ کچھ روز قبل اسی گروہ نے 1.5 کروڑ روپے مالیت مال مسروقہ لوٹنے کی واردات کی تھی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ منشن آباد میں چند روز قبل تھانہ میکلوڈ گنج میں تعینات ہونے والے ایس ایچ او فریاد نے پریس کلب کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرم تو جرم ہی ہوتا ہے، لیکن چند جرائم سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ منشیات فروش انسانیت کے دشمن ہیں، اس مکروہ دھندے میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ منشیات فروشی کا خاتمہ میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر میکلوڈ گنج وفد میں چیئرمین پریس کلب ایم شریف خان، قاری شاہد اور تنویر اویسی شامل تھے۔ شورکوٹ ٹوبہ موٹر وے انٹرچینج کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان خطرناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں بچے، خواتین اور مرد شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فورٹ عباس میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا واقعہ سامنے آ گیا، جس کے نتیجے میں فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں بعد میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جنگ کے علاقے تھانہ موچی والا میں بے زبان جانور پر بےمعنی تشدد کا معاملہ سامنے آ گیا، جس پر ڈی پی او نے نوٹس لے لیا۔ ڈی پی او کے نوٹس پر ملزمان کو بروقت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان نے فصل کے اجاڑے کے شک پر گدھے پر تشدد کیا۔ ڈی پی او جنگ کا کہنا تھا کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ ظلم و تشدد بالکل ناقابل برداشت ہے۔ بچوں کا تحفظ پنجاب پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں قصور پولیس نے تھانہ راجہ جنگ کے علاقے سے اغوا ہونے والے 16 سالہ بچے کو قلیل مدت میں تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر قصور کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد جعفر چودھری کی زیر نگرانی قصور شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن کے لیے 3 دن کے وارننگ کے آگاہی بینرز اویزا کر دیے گئے۔ اس کے بعد تجاوزات کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج اور سامان ضبط کر لیا جائے گا۔
डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर अतिया इनायत मदनी की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत ने नूरपुर में फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि स्मोक से बचाव के लिए अवामुन्नास को ज़िले इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करके अहम किरदार अदा करना होगा। फैसलाबाद बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में थाना बटाला कॉलोनी के ASI राय असगर ने लापता होने वाले 6 साला बच्चे को कलील मुद्दत में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। गुरसा और अहले इलाका ने थाना बटाला कॉलोनी पुलिस को खराज तहसीन भी पेश किया। दीना डुमेली में अपने मालिक के घर से तलाई जेवरात, मालियती 25 लाख रुपए और नकदी 2,55,000 रुपए चोरी करने वाली घरेलू मुलाजिमा अपने अशना के साथ गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान तसव्वुर रशीद और रिफत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से चोरी शुदा तलाई जेवरात 8 तोला मालियती 25 लाख रुपए और माल मसरूका मालियती 2,55,000 रुपए बरामद कर लिए गए, जबकि दौरान गिरफ्तारी मुल्जिम तसव्वुर से नाजायज़ असलहा भी बरामद कर लिया गया। गुजरावाला में गैपको की तरफ से खुद की हिफाजत और लाइन स्टाफ को सेफ्टी कवानीन के बारे में आगाही फराहम करने के लिए गैपको डिवीजन 2 में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं उमर फारूक भट्ट की रिपोर्ट। सेफ्टी सेमिनार में डायरेक्टर सेफ्टी हेड क्वार्टर चौधरी अकबर अली, SC शहबाज एक्सीएन डिवीजन 2 शेख मोहसिन SDO समेत लाइन स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीरीन ने लाइन स्टाफ को सेफ्टी कवानीन पर सख्त अमल दरामद करने की हिदायत की। मुकर्रीरीन का कहना था कि आपकी जान बहुत कीमती है, किसी भी हालत में सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज न करें। हुकूमत और गैपको की तरफ से जदीद और मेयारी सेफ्टी सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। आपकी जान अनमोल है, किसी भी हालत में बगैर सेफ्टी इकदाम के काम न करें। याद रखें, आपके बच्चे घर पर आपके मुंतजिर हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची में शिरकत करने वाले तमाम फनकारों और मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा और सिंध हुकूमत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची की मेज़बान है। ये बात उन्होंने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से एक आला सतह इजलास की सदारत करते हुए किया। कोट डेजी टाउन कमेटी के मोहल्ला बनी हाशिम में सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अहले इलाका का इस हवाले से क्या कहना था, आइए देखते हैं ज़फ़र अली की रिपोर्ट। मैं तमाम मीडिया साहबान को अर्ज़ करता हूँ, ये मेरे शहर के भाई मेरे साथ खड़े हैं। हमारा शहर रियासत ज़माने अंग्रेज़ के ज़माने का शहर है। बरतानिया ब्रिटिश का ज़माना था, हमारा शहर चमकता था। यहाँ के रोड गलियाँ माशाल्लाह सफाई सुथराई का निज़ाम बरतानिया के ज़माने से हम लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। आज अफसोस से कि ये कहना पड़ता है कि नई नई हुकूमतें आ रही हैं, हमारा शहर जो कदीमी रियासत का ज़माना था, बरतानिया के ज़माने का, पाकिस्तान से पहले का हमारा शहर है, वो आज एक गंदगी का ढेर बना हुआ है जगह जगह पर। आप देखिए जिस भी गली में जाएं, वो ख़ास तौर पे गरीबों की गलियों की सफाई नहीं होती है। हाँ ठीक है, बड़े लोगों के घरों के आगे सफाई सुथराई होती होगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो पॉपुलेशन लोग हैं। हम जैसे गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे आवाम लोग हैं, उनके घरों के सामने कोई सफाई नहीं होती है। अगर कुछ रह जाती है तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब चेयरमैन साहब को अर्ज़ करते हैं, हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, जनाब चेयरमैन साहब आप हमारे शहर के नए चेयरमैन साहब हैं, ये हमारा शहर कदीमी रियासत के ज़माने का है, खैरपुर स्टेट का दारुल खिलाफा है कोटे जी, आप इसका ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपका ख्याल रखेगा। ये मोमिनों का हैदरियों का शहर है, इस शहर की सफाई करें, इसका सफाई सुथरा निज़ाम, पानी का सफाई का, बिजली का, जो भी आपके हाथ में अल्लाह ने काम दिया है, आप इस आवाम के लिए सोचें। ये आवाम ने आपको वोट दिया, ये खास के लिए बिरादरी के लोग हैं, इन्होंने वोट दिए हैं आपको, मैंने नहीं दिया है वोट आपको, इसने दिया है। भाईजान मेहरबानी करें, शहर का ख्याल करें, आवाम आपके साथ है, आवाम आपसे रिक्वेस्ट करती है, आप आवाम की गलियों की सफाई सुथराई करें, यहाँ के शहर की सफाई सुथराई का ख्याल करें, आवाम के मसले मसाइल हल करें। उमरकोट में अहम मीटिंग डिफेंस ग्रामर स्कूल में मुनक्किद हुई। मेज़बान के फ़राइज़ डिफेंस स्कूल के ओनर सरफराज हुसैन ने अंजाम दिए। मीटिंग की सदारत मोहतरम मोहम्मद अशरफ अराई प्रिंसिपल न्यू लाइफ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल कर रहे थे। प्रेम यूनियन सदर लाहौर डिवीज़न फयाज शहजाद की क़यादत में लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन मार्च निकाला गया। मलिक मुबारक शेख फहद, हाजी अजीज़ और दीगर की क़यादत में लाहौर वॉशिंग लाइन और दीगर शोबा जात से मुलाज़मीन ने शिरकत की, जिसमें मरकज़ी सदर शेख अनवर ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। शेख अनवर ने मुलाज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि खून के आखिरी कतरे तक मुलाज़मीन के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे।
कसूर मीडिया सर्विसेज दफ्तर में मुकामी MPA मुस्लिम लीग नून और चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग कमेटी और मेंबर LDA गवर्निंग बॉडी हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड के सीनियर सहाफ़ियों जिनमें अफजल नासिर भट्टी, मोहम्मद तनवीर शाहिद, सईद अहमद भट्टी, मोहम्मद इरफान समेत दीगर सहाफ़ियों और कारकुनान ने शिरकत की। MPA नईम सफदर अंसारी मुस्लिम लीग के टिकट पर मुसलसल 4 दफ़ा MPA इलेक्ट हुए हैं। MPA ने इस मौका पर सहाफ़ियों का शुक्रिया भी अदा किया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।